खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। वड्डी खबर, ईरान के खिलाफ जंग लड़ेगा अमेरिका। एयर इंडिया दे एक दिन च 7 उड़ानां होईयां रद्द। ट्रंप ने मैक्रोन ते विनिया निशाना। G7 सम्मेलन छड्डण बारे दावे नूं दस्सिया गलत। ओंटारियो दे मुख मंत्री दी कार चोरी करदे 2 नाबालगा सने 4 काबू। ईरानी आसमान ते अमेरिका दा टोटल कंट्रोल, डोनाल्ड ट्रंप ने कीता दावा। पाकिस्तान फौज दे मुखी असीम मुनीर विरुद्ध अमेरिका दे विच विरोध प्रदर्शन। उन्हें खबरां दा विस्तार, इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। ईरान इजराइल विचाले जारी जंग नूं 6 दिन हो चुके हैं, जिस विच भारी जानी माली नुकसान होया। हुण अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जंग विच अमेरिका दी एंट्री किसी भी समय हो सकती है। टकराव दे विचकार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान दे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी नूं एक खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ ते लिखिया, असीं बिल्कुल जानते हां कि अखौती सुप्रीम लीडर कित्थे लुकिया होया। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 30 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ तेल अवीव ते हाइपरसोनिक मिसाइलों दे नाल हमला करके तबाही मचा दी है। इजरायली हमले विच हुण तक 585 ईरानी लोग मारे जा चुके हैं अते 1326 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि हुण तक ईरानी हमले विच 24 इजरायली मारे गए हैं। ट्रंप ने ईरान नूं बिना शर्त आत्म समर्पण करने लई कहा है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल ते वड्डे मोटे अखरां दे विच लिखिया, अनकंडीशनल सरेंडर। इस दौरान बीबीसी द्वारा प्रमाणित फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा तो पता चलिया है कि पिछले 3 दिनों तो घट्टो घट 30 अमरीकी फौजी जहाज अमरीकी ठिकानियां तो यूरोप भेजे गए हैं। ये सारे अमरीकी फौजी टैंकर जहाज हैं जो लड़ाकू जहाज़ां अते बंबारां नूं ईंधन भरन लई वरते जांदे हैं। अमेरिका द्वारा भेजे गए 30 लड़ाकू जहाज़ां दी वरतों अमरीकी ठिकानियां दी रखिया करन वाले लड़ाकू जहाज़ां दी सहायता लई जां ईरानी परमाणु ठिकानियां ते किसी भी संभावी हमले विच शामिल बंबारा दी सहायता लई कीती जा सकती है। इस तो पता लगता है कि अमेरिका भी युद्ध विच शामिल होने के लिए तैयार है। जैटा दी ये आवाजाही उन्हां रिपोर्टां विचकार आई है जदों अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर तो मध्य पूर्व विच एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्स भी भेजा है। निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर विच लड़ाकू जहाज़ां दा एक स्क्वाड्रन है अते कई गाइडेड मिसाइल विनाशक इसनूं सुरक्षा प्रदान करते हैं। अमरीकी कमांडਰਾਂ ने संयुक्त अरब अमीरात, जार्डन अते सऊदी अरब समेत पूरे खेतर दे फौजी ठिकानिਆਂ ते अमरीकी फौजां नूं हाई अलर्ट ते रखिया है। गौरतलब है कि मध्य पूर्व विच 40,000 तो वध अमरीकी फौजियां नूं तैनात किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जेकर अमेरिका युद्ध विच शामिल हुंदा है तां ईरान ने मध्य पूर्व विच अमरीकी ठिकानियां ते हमला करन लई मिसाइलां तैयार कीतियां हन। अहमदाबाद जहाज हादसे तो बाद एयर इंडिया का उड़ान संचालन बहुत प्रभावित होया। मंगलवार नूं ही एयर इंडिया ने 7 उड़ानां रद्द कर दित्तियां। इस तो बाद यह आंकड़ा होर भी ज्यादा वध गया। इन्हां विचों 6 ड्रीम लाइनर उड़ानां सन। एयर इंडिया का कहना है कि चैकिंग दौरान पाईयां गईयां कुछ खामियां दे कारण उड़ानां रद्द कीतियां गईयां। रद्द कीतियां गईयां उड़ानां विच AI-179 मुंबई तो सैन फ्रांसिस्को विच जा रही सी। उस तो बाद AI-915 दिल्ली तो दुबई ਲਈ ਸੀ। उस तो बाद AI-153 भी दिल्ली तो दूसरे देश जा रही सी। AI-143 दिल्ली तो पेरिस जा रही सी। AI-159 अहमदाबाद तो लंडन ਅਤੇ AI-170 लंडन तो अमृतसर। उस तो बाद AI-133 बेंगलुरु तो लंडन ड्रीमलाइनर शामिल हैं। ये सारियां उड़ानां रद्द हो चुकियां ने। एयर इंडिया ने कहा कि मंगलवार नूं दिल्ली तो पेरिस जाने वाली उड़ान किसी समस्या कारण रद्द कर दी गई। यात्रियों के ठहरन के लिए प्रबंध किए गए हैं। इस तो इलावा
ਜੇਕਰ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DGCA 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। G7 ਸੰਮੇਲਨ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਇਟੋਬੀਕੇ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨਾਬਾਲਗਾ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਲੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲ ਯੋਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰ ਰੁਕਦੇ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਚਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਵੇ ਤੇ ਖੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਲਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ontario ਦੀ ਸੂਬਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸਕਾਈ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਅਸਫਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਅਸਫਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫੌਜੀ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ 1959 ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EAI, ਅਰਾਕੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰ 에ਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਨਾਕਾ ਯਾਨੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਗ੍ਰੀਸ, ਰੋਮ ਯਾਨੀ ਇਟਲੀ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। EAI 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਵਨ ਵੇ ਬਾਰਡਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ। ਲਗਭਗ 2000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 870 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ DFAT ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 2000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 300 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ DFAT ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲ ਮਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਰਫਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲ ਆਲਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp end-to-end encryption ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। WhatsApp, Facebook ਅਤੇ Instagram ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ G7 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ G7 ਛੱਡ ਕੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MBBS ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7-8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੰਭ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ M16 ਦੇ 115 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਲੇਸ ਮਿਟਰੇਵਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। UK ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸ ਮਿਟਰੇਵਿਲੀ CMG ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੀ ਬਲੇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਔਰ ਰਿਚਰਡ ਮੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਿਚਰਡ ਮੂਰ 2020 ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੇਸ ਮਿਟਰੇਵਿਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਊ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਲਈ ਗੈਜਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੇਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਬਲੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ M16 ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।